धर्म चलावन संतो वारन, दुष्ट सबन को मूलो पारन। याही काज तरा हम जन्मं, समझ ले हो साधु सब मन मंग। कहाँ बुद्ध प्रभु तुच्छ हमारी, वर्ण सकै महिमा जो तिहारी। हम न सकत कर सिफत तुम्हारी, आप ले हो तुम कथा सुधारी। बेसुमार अथाह अगणत तोलै, ज्यों बुलावहो त्यों नानक दास बोलै। सतगुरु जी दी साजी नवाजी परम प्रीतवान गुरु प्यारे गुरु सवारे साध संगत जीओ। पातक पावन भगत वछल किरपा दे खजाने, राजान राज भानान भान देवान देव उपमा महान सतगुरु। जुगो जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दी अपरंपार कृपा रहमत बख्शिश हो रही है। सतगुरु जी ने अपने पावन पवित्र स्थान विश्वकर्मा मंदिर तप स्थान सचखंड वासी संत बाबा करतार सिंह जी महापुरख आप जी इस स्थान के उत्ते सतगुरु साहब जी की रहमत सदका खुले दर्शन दीदारे प्राप्त कर रहे हो। सतगुरु सच्चे पातशाह ने रहमत की है। पिछला महीना चेतर दा बड़े सुख आराम के नाल सतगुरु जी के भाणे अंदर रहिंदियां होइयां बतीत होया है। अज नवे महीने की वैसाख की शुरुआत हुई है, भाव संग्रांद का दिहाड़ा है। एक वैसाख है। वैसाख के संग्रांद के दिहाड़े में मुख रखदे होया गुरु के हुक्म के मुताबक 12 माहां का पाठ संगत रूप दे विच आपां रल मिल के कीता है। वैसाख के महीने द्वारा सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने जिमें गुर उपदेश अपनियां प्यारियां संगतां नूं खालसे नूं बख्शिश कीता है, तिसदी विचार आपां करनी है। सो आओ सरबत विचारां की सांझ तो पहला सतगुरु पातशाह जी की बख्शिश की हुई पावन पवित्र गुरफतेह की सांझ रसना की सफलता अर्थ करिए। कोई भी रसना वांझी ना रह जावे। जिन्ने माई भाई गुरु चरणों में जुड़ बैठे हो, कोई भी बोलण तो ना रहो। सतगुरु दी खुशियां प्राप्त होंदियां जदों गुरफतेह विच गुरु का सिख गज वज के बोलता है। दोवें हाथ जोड़ के बड़े आदम सहत शीश झुकाउंदे आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिथे अज संग्रांद का दिहाड़ा है, वैसाख के महीने की शुरुआत हुई है, उत्थे आप संगतां नूं भली भांत विदित ही है कि अज खालसे का जन्म दिहाड़ा भी है। दुनिया दे विच कौमां बहुत हन, सब का आपो अपना इतिहास है, सब नूं आपो अपनी कौम के उत्ते माण भी होता है। परंतु खालसा जी दुनिया के विच जन्मदिन तो बहुत मनाउंदे लोग, आपो अपने बच्चे बच्चियां दे बजुर्गों के मम्मी डैडी के अजकल तो रिवाज ही चल पिया है केक कटना जन्मदिन मनाउणा। पुराने समय के विच थोड़ा जिहा हट के सी भी धर्म स्थान के उत्ते जाके अरदास बेनती करके सुखमनी साहब का जपजी साहब का या सहज पाठ साहब का भोग पाया जाता। अजोके समय में थोड़े तौर तरीके बदल गए हैं, पर जन्मदिन सारे मनाते हैं। तकरीबन हर एक नूं पता हुंदा है कि जन्मदिन कदों है। बंदे नूं आप नूं भुल जावे तो अजकल तो सोशल साइटां दे उत्ते क्योंकि भरिया जाता नाल जन्म तारीख, इस करके जिहड़ा तुहाडा फ्रेंड सर्कल है, दोस्त मित्र है, परिवारक मैंबर है, रिश्तेदार है, वो चेते करवा दिंदे है, तुहानूं बेस्ट विशेष दिंदे आ, जदों तुहानूं वधाइयां दिंदे आ।
ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਾਤ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੌਮ ਹੈ, ਯਹੂਦੀ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਆ, ਜੈਨੀ, ਬੋਧੀ, ਸਨਾਤਨੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਿਆਰਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹਿ ਨਿਆਰਾ, ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਜਨਮ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵਸਤੂ ਜੰਮਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਿਆ ਉਹਨੇ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਬਿਨਸਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਪਜੋ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਪਰੋ ਆਜ ਕੈ ਕਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ, ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਗਟ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਝਲ ਹੋਵੇ, ਓਲੇ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਗਟ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 1 ਵੈਸਾਖ 1756 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦਾ ਹੈ 30 ਮਾਰਚ 1699। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1699, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵਿਸਾਖੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਜਿਹੜੀ 14 ਦੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਮਤਾ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ 30 ਮਾਰਚ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਲੰਡਰਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਦਿਨ ਅਗਾਂਹ ਪਿਛਾਂਹ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ 13 ਦਿਨ ਕੈਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੈਲੰਡਰ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਕਿਪ ਕਰਕੇ 13 ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ 30 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ 13 ਤੱਕ ਜਾਂ 14 ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 1 ਵਿਸਾਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ 30 ਮਾਰਚ 1699 ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ 1 ਵਿਸਾਖ ਤੇ ਸੰਮਤ 1756 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਕਲਮ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਮਾਰ ਜੀਵਾਲੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਰਬ ਬ੍ਰਤ ਭਾਲੈ, ਮਿਰਤਕ ਕਉ ਜੀਵਾਲਣ ਹਾਰ। ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੋਇਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਿਰਤਕ ਕਉ ਪਾਇਓ ਤਨ ਸਾਸਾ, ਵਿਛਰਤ ਆਨ ਮਿਲਾਏ। ਮਿਰਤਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਪਾ ਦੇਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਦੀ ਮੌਜ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਫ ਹੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਜਿਆ। ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ। 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਖੁੱਲਾ ਪੰਡਾਲ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤੰਬੂ ਕਨਾਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਭੋਗ ਉਪਰੰਤ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨੰਗੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਚਮਕਦੀ ਦਮਕਦੀ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ
ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚਮਕਾ ਮਾਰਦਾ ਨੂਰਾਨੀ ਚਿਹਰਾ, ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੰਦਰ ਦਸਤਾਰਾ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦਸਤਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਚੱਕਰ, ਕਲਗੀ ਤੋੜਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੀ ਫੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸ਼ੋਭਾਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀਰ ਰਸ ਹੈ। ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਇਆ, ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਕੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੁੱਢ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰਜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੰਗਤੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਫਿਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ, ਅੱਜ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਮੇਰੀ ਤਲਵਾਰ, ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾਨ ਲਹੂ ਦੀ ਪਿਆਸੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉੱਠੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਵੇ, ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰੇ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਮੁਸਰ ਮੁਸਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਸੋ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਹਿਲ ਗਏ ਬਈ ਗੁਰੂ ਅੱਜ ਐਸਾ ਕਿਵੇਂ ਵਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਚੀਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਆ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਢ ਲਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਦਇਆ ਰਾਮ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਘਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਵਿਚਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਵਿਆਕੁਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਸਿਰ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਲਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਧਰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਦਇਆ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਹੋਂ ਫੜਿਆ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ, ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਸ ਝਟਕਿਆ, ਲਹੂ ਭਿੱਜੀ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨਾ, ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤੇ ਇੱਕ ਸੀਸ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦੇ ਦੇਖੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤੀ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਸੀ, ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਜੋਸ਼ ਕਊਏ ਕੁੜਕੇ ਕੇ ਉਹ ਭਾਗ ਗਏ ਠੁਣਕੇ ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਣਾ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਭੱਜ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿਮਾਗੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰੋ, ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਤੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੱਢ ਸੁੱਟਣਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਧਰਮ ਚੰਦ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਾ
महाराज सच्चे पातशाह के चरणों में पहुंचया। सतगुरु उन्होंने भी तंबू में लैके गए, सिर कट के बाहर आ गए। तीजी दफा फिर सिर मंगया भाई हिम्मत राय, इसे प्रकार भाई मुहकम चंद ते पंजवां भाई साहब चंद सतगुरु जी के चरणों में जा हाजिर होया। पंजां दे वारों वारी सतगुरु ने सीस कट्टे। उस तो बाद सतगुरु ने अपनी अजमत के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा उन्हां पंजां नूं मुड़ तो सुरजीत किया। सुरजीत करके नवे वस्त्र पहनाए, पंजां नूं सामने लिया के स्टेज के उत्ते खड़ा किया। दुनिया की वेखदी आ, जिहो जे कलगीधर सच्चे पातशाह ओहे जे वो पंजे दिखाई दिंदे, पंजां नूं अपने वर्गा स्वरूप बख्शिश किया। फिर सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने सतलुज दरिया का स्वच्छ निर्मल जल मंगाया, कुंडा सुनहरा रखिया, हेठां कपड़ा विछाया गया, भीड़ा विछा के कुंडा सुनहरा रख के ऊपर बाटा टकाया गया सर्वलोध दा, विच सर्वलोध दा ही खंडा। कलगीधर सच्चे पातशाह जी वीर आसन होके बह गए ते पंजां नूं साध संगत जी सन्मुख खड़े कर गए। जपजी साहब, जाप साहब, तो प्रसाद सवैये, चौपाई साहब, संपूर्ण आनंद साहब 40 पौड़ियां का जाप किया। इस दौरान ही इतिहासकारों का ऐसा भी मत है कि सतगुरु के महल स्टेज पे पहुंचे, उन्होंने पतासे झोली भर के इस बाटे दे विच पाई। अमृत तैयार हो गया। सतगुरु सच्चे पातशाह ने पंजां नूं पंज चूले मुख दे विच छकाउंदे गए ते नाले एक चूला उन्हां दे बुक दे विच हत्थ दे विच पाउंदे आ ते जोरदार आवाज़ नाल बोलदे आ, बोल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अगों अमृत छकण वाला प्यारा गुरसिख वो आवाज़ दिंदा है, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पंजां दे पंज छट्टे नेत्रां दे विच मारे गए, पंज चूले उन्हां दे सीस दे विच पाए। इउं पंजां नूं अमृत छका के सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने हुक्म किया कि अज तो खालसा गुरु ते गुरु खालसा होया। खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूँ करूँ नवास, खालसा मेरो मुख है अंगा, हम खालसे के सत सत संगा, खालसा मेरी जान की जान, खालसा मेरो पिंड प्राण। अनेकों बख्शिशां दे वचन कलगीधर सच्चे पातशाह करदे गए ते दुनिया दे विच हैरान करन वाली घटना वापरी। कलगीधर सच्चे पातशाह ने जिन्हां पंजां नूं अमृत दी दात बख्शी सी, उन्हां पंजां दे अगे गोडे टेक के बैठ गए। ऐ भाई दया सिंह जी, तुसी दया राम तो दया सिंह बन गए हो, करो किरपा मेरे ते भी, मैनू भी गोबिंद राय तो गोबिंद सिंह बना दो। अखंडे बाटे दे अमृत दी दात, अकाल पुरख दी इलाही दात, खंडे की पाहुल मेरे ते भी किरपा करके मैनू बख्श दिओ। पंजे प्यारे भी हैरान, संगत भी हैरान। हुण जेड़े संगत दे विच उठ के भज के गए सी ना, वो वापस आने शुरू हो गए होए। कहंदे बई जे सानू पता हुंदा भी गुरु ने वढना नहीं, जिउंदे ही रखना है ते आ एडा मान बख्शना ते असीं चले जांदे पहलां, पर भागां दे विच होवे तां ही है ना प्यार। ये अमृत की दात जिहड़ी कलगीधर पातशाह ने बख्शी, ये अमृत नूं देवी देवते लभदे थक गए। बड़े बड़े राजे महाराजे साह सिकंदर वर्गे किसी विद्वान दे बोल हन, साह सिकंदर लभे आपे हयात नूं, भौंदा विच पहाड़ां दिन ते रात नूं, पी न सकिया प्याला अपने दस्त भर, वजीदा कौम साहब नूं आखे इंज नहीं इंज कर मैं अमृत आंड सारे खिसर गयो भूम पर डालो। अमृत दे कुंड ते तां पहुंच गया बादशाह सिकंदर। जदों छकण लग्या ना चूला भर के, सामने एक गिरज बड़ी जख्मी हालत में बैठी उच्ची उच्ची हस पई। हसन का कारण पुछया, आख्या ना शक इहनूं ना शक, यही पदार्थ मैं छकिया सी, मैं अमर हो गई हां, हुण मैनूं मौत आउंदी नहीं ते देख मेरे शरीर का की हाल होया।
ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਣਨ ਹੈ, ਕਰ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਣ ਨਿਸਾਰਿਓ, ਖਿਸਰ ਗਇਓ ਭੂਮ ਪਰ ਡਾਲਾ। ਭੂਮੀ ਉੱਤੇ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਛਕਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਮੁਨੀ ਜਨ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ 1756 ਬਿਕਰਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸਾਖ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਰ ਦੇਵੇ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਦਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਕੀ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਕੀ ਦਿਓਗੇ? ਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਆਰਿਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਸਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪੰਥ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਇਹਦੀ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਵਚਨ ਪੁਗਾਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 22 ਮੈਂਬਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਭੇਟਾ ਹੋਏ। ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਪੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਹਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਬਹੁਤ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਕੌਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਮੁਕਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ 40 ਮੁਕਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 40 ਮੁਕਤੇ। ਤੇ 5 ਮੁਕਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਦੇਵਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਇਤਿਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਿੰਘ ਸਨ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਮੁਕਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 80,000 ਦਾ ਇਕੱਠ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ 9.5 ਲੱਖ ਦਾ ਲਿਖਿਆ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ 20,000 ਸੰਗਤ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। 20,000 ਖਾਲਸਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ, ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ, ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਬਣੇ। ਖੰਡੇ ਕੀ ਪਾਹਲ ਲੈਣ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਨਗੁਰੇ ਪੁਣੇ ਦੀ ਜੂਠ ਲਾਉਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੌਰ ਬਣੀਏ, ਇਕੱਲੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਖਾਲਸੇ ਬਣੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਧਾਈਆਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ? ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ। ਵਧਾਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵਧਾਈਆਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸੇ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਆਪ ਤਰਸ ਕਰਕੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ ਉਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ,
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਵਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ 1756 ਬਿਕਰਮੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇੱਕ ਕੋਈ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਸਿੱਖ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਸ ਪੜ੍ਹਾ ਲੈਣਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾ ਲੈਣਗੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਟਾਉਣ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਹਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਆ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ? ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੋਕਣ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੈਠਾ, ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਇਹੋ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓ, ਸਿੰਘ ਸਜੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਨਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਂ ਛਕ ਲਈਏ ਪਰ ਕਿਰਪਾਨ ਭਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਨਾ। ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਭਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿਰਪਾਨ ਭਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੀਟਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਡੱਬ ਵਿੱਚ ਅੜਾ ਕੇ 2-2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਬੋਤਲ ਨਹੀਂ ਭਾਰੀ ਲੱਗਦੀ, ਕਹਿਣਗੇ ਕਿਰਪਾਨ ਭਾਰੀ ਲੱਗਦੀ। ਬੀਬੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬੀਬੀਓ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨੱਕ ਤੇ ਕੰਨ ਪਾੜ ਕੇ ਸੋਨਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਲੋ ਪਾ ਦਿਓ, ਕੰਨ ਲੰਮ ਕੇ ਨਾ ਲੰਮੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਭਾਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਹਿਣਗੇ ਕਿਰਪਾਨ ਭਾਰੀ ਲੱਗਦੀ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹਲੇ ਸਿੱਧਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਲੋੜ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੈ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਅਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਅਮਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬਹਾਨੇ ਹੋਏ ਨਾ ਐਵੇਂ ਜੀ, ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਾਪ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਖੰਡਾ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਆਰੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਿਨ ਕੀ ਜਾਤ ਗੋਤ ਕੁਲ ਮਾਹੀ, ਸਰਦਾਰੀ ਨੇ ਭਈ ਖਲਾਹੀ, ਤਿਨਹੀ ਕੋ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਂ, ਗਿੱਦੜਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਉਂ, ਚਿੜੀਆਂ ਸੇ ਮੈਂ ਬਾਜ ਲੜਾਉਂ, ਤਵੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਫੁਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਿੱਦੜਾਂ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਐ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੰਗੀ ਕਰਦ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ, ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਨੰਗਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖੰਡੇ ਖੜਕਾਵਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਚੁੱਕੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕੀਏ, ਹਮ ਤੋਂ ਤੋਲਣ ਜਾਣੈ ਤਕੜੀ, ਨੰਗੀ ਕਰਦ ਕਬੂ ਨਹੀਂ ਪਕੜੀ, ਚਿੜੀ ਕੁੱਡੇ ਤੋਂ ਹਮ ਡਰ ਜਾਏ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਿਓ ਕੈਸੇ ਲੜ ਪਏ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਚਿੜੀ ਉੱਡੇ ਉਹਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਖੜਾਕ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਦਹਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਖੜਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਲਈਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ
ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖੰਡੇ ਕੀ ਪਾਹੁਲ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਘੁੱਟ ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਾਹੇ ਹਾਥੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਥੀ ਆ ਰਿਹਾ ਲੜੇਗਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਥਾਪੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਤੱਕ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ 25 ਆ ਜਾਣ, 25 ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ। ਕੀ ਕਦੇ ਹਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਲੜਦੇ ਦੇਖੇ ਆ? ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਉਂ ਧੂ ਕੇ ਨਾਗਣੀ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਮਦਮਸਤ ਹਾਥੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਟ-ਪੋਟ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਦਾ, ਲਤਾੜਦਾ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਭੱਜ ਤੁਰਿਆ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ। ਖੋਪੜਾ ਲਹਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ 22 ਦਿਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਕੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ? ਪਰ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ। 40 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ 40 ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣ, ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਢੇਰੀਆਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ। ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਊਗਾ, 1984 ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਿਹੱਥੇ ਉਨੀਂਦਰੇ, ਜੰਗ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੜ ਗਏ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਗਿੱਦੜਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਟੀਚਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵੇ, ਐਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਆਪ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਚੇਲਾ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਸ਼, ਉਹਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ, ਭਿਕਸ਼ੂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾਤਾ ਲੱਭ ਲੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਚਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾਤੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਪਾ ਦੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਵਾਂ। ਸਿੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੀਏ। ਗਲਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਨਾ ਜਾਣ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਢੋਲ ਕੇ ਚਿਮਟੇ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹਿਣ। ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੇ ਸਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਆ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ। 2 ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 2 ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਨਾ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਈਅਤ ਨੂੰ, ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਹੀ ਇਲਹਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੋਲ ਹਨ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕਲਾਮ ਹਨ, ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ। ਦੂਜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਾਬਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਮਤਿ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰ੍ਹਾ, ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਨੇਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸਲਾਮਕ ਮਤ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਮਨੁੱਖ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਕਹਿ ਲਓ। ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ 230 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਹੈ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 230 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 230 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ। ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਰਚ ਦਿੱਤਾ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮੱਝ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੱਝੇ ਤੂੰ ਮੱਝ ਬਣ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੁੱਤਿਆ ਤੂੰ ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਿਰਫ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਬੰਦਿਆ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਮਕਾਨ ਤਾਂ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਉਸਾਰੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੰਦੇ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਲਸਤਾਈ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੂੰ ਪਿਓਰਟੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਖਾਲਸ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇਂ। 1469 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, 230 ਸਾਲ ਹੀ ਬਣਦੇ ਆ। 230 ਸਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਸਲਾਮ ਮੰਨਦਾ 230 ਸਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਜਣ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ 230 ਸਾਲ 1469 ਤੋਂ 1699 230 ਸਾਲ ਬਣਦੇ ਆ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ। ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟਾ ਪਾਲ, ਸਚਿਆਰਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੰਧ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ 230 ਸਾਲ 10 ਜਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਜੋਤ ਵਰਤਾਉਣੀ ਪਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। 230 ਸਾਲ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਈਬਲ ਵਾਲੇ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਇਆ। 6ਵਾਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਇਨੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਵਾਸਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਵਗਾਉਣੇ ਆ, ਜੰਗਲ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹੜਾ, ਪਹਾੜ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਰੱਬ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਤਵਾਰ ਆ ਗਿਆ। 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੋਡ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਾਜ ਕੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸੰਡੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਣੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਇਸਲਾਮੀ ਵੀਰੋ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ, ਜੁਮੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਦੇ। ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਇਹ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਲਖਾਇਕ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਰਚਨਾ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦਿਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ 230 ਸਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ, 230 ਸਾਲ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਖਾਲਸੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 230 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਕਰੀਏ ਤੇ ਖਾਲਸ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਿੱਧਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਨਾ ਝੁਕਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੜੀ ਮੱਠ ਦੇਹਧਾਰੀ ਦੇ
पैरां दे उत्ते मत्थे ना रगड़दा फिरे, गुरु भावना करके उहनूं खालसा कहा जाता। जागत जोत जपै निसबासुर, एक बिना मन नायक न आनै, पूर्ण प्रेम प्रतीत सजै, बरत गोर मड़ी मट भूल न मानै। ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 1756 ਬਿਕਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਆਓ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ 12 ਮਾਹਾ ਮਾਝ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੈਸਾਖ ਧੀਰਨ ਕਿਉ ਵਾਢੀਆ, ਵੈਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੈਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਔਰ ਇਸ ਵੈਸਾਖ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਾਰਵੈਸਟ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਾਢੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਰਵੈਸਟ ਫੈਸਟੀਵਲ ਲਿਖ ਕੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਬਈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਾਢੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਫੁਰਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਵਾਢੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਢੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਰਵੈਸਟ ਫੈਸਟੀਵਲ, ਵਾਢੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ। ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ, ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਬਾਰੋ ਜੁਲਕਾ ਪਰਮਹੰਸ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਆਪ ਜੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਮਗਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋਇਆ ਕਰੇ, ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਬਣੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਇਹ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ, ਭਾਈ ਵਿਸਾਖੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਉੱਥੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਹੋਇਆ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੋੜੀ ਪਿੰਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਂਦੀ ਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਂਦੀ ਆ, ਪਿਤਾ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ 6 ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਖਣ ਹਿੱਤ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੋੜੇ ਪਿੰਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਛੱਪੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਛੱਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ ਨੇੜਲੇ ਤੁੰਗ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਚਲੇ ਗਈ। ਪਿੰਗਲੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਂ ਉਹ ਇਸ ਛੱਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਨਹਾਉਂਦੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਆਈ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਛੱਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ, ਅਰੋਗ ਹੋ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 1919 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗੀ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਹਕੂਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਪੁੰਨ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੋਸ, ਉਹ ਜੋਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਾਂ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
अपने तो जल्दी होंदी है, बड़ी काहली होंदी है, छेती संगमरमर चाढ़ दईए, पत्थर ला दईए, कोई निशानी बची रहन ही नहीं दित्ती। आउण वाले समय विच आउण वालियां पीढ़ियां जदों ये इतिहास पढ़िया करनगियां, जाके उन्हां दा मन करया करेगा कि देखिए तो सही कित्थे गोलियां मारियां, कित्थों दिखावांगे उन्हां नूं। जलियांवाले बाग की विसाखी 1919। इस तरह साध संगत जी 1978 की विसाखी किहनूं भुली है, जिस वेले नरकधारियां ने शांतमई प्रोटेस्ट कर रहे 13 सिंघां नूं शहीद कर दिता, गोलियां मार के अनेकां नूं जख्मी कर दिता। समय दीआं हुकूमतां सरकारां ने ਉਹ पखंडी गुरुआं दी पुष्ट पनाही कीती, अपनियां गड्डियां विच बिठा के उन्हां नूं सेफ दिल्ली वाल हरियाणे वाल कढ दिता, केस बदल के हरियाणे विच। और अज तक खालसा जी सानूं इंसाफ नहीं मिलिया, वो 13 सिंघां दे गोलियां किहने मारीਆਂ, उन्हां नूं बरी कर दिता गया। पर सवाल जिउं दा त्यों बनिया होया बई की ਉਹ गोलियां हवा विचों आके ਚੱਲ गईਆਂ, 13 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਉੱਥੇ 1919 ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, 1978 ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੋਟ-ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣਾ ਖਾਲਸਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਏ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪਖੰਡੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਲਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਗਏ, ਸਿੱਧ ਕਰ ਗਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਪੰਥ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਵੈਸਾਖ ਧੀਰਨ ਕਿਉ ਵਾਢੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਛੋਹ। ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਾਢੀਆਂ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਾਂਢੇ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਂਢੇ ਗਈਆਂ ਉਹ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਛੜੀਆਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਵਿਛੋੜਾ ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਧੀਰਜ ਧਾਰਨ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਢੀਆਂ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰੂਪਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਤੀ ਸਤੀ ਦੀ, ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਏਕਾ ਪੁਰਖ ਸਬਾਈ ਨਾਰ, ਇਸ ਯੁਗ ਮੈਂ ਪੁਰਖ ਏਕ ਹੈ ਸਗਲੀ ਨਾਰ ਸਬਾਈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਰਦ ਹੈ ਚਾਹੇ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਜੀਵ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੋੜਾ ਉਹਦੇ ਮਨੋਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸਾਖ ਧੀਰਨ ਕਿਉ ਵਾਢੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਛੋਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਤੇ ਵਿਛੋਹ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਕਾਹਦਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਵਿਰਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹੋ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲਗ ਜੀਵੋਂ, ਚਿਰ ਭਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸਾਖ ਧੀਰਨ ਕਿਉ ਵਾਢੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਛੋਹ। ਉਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਧੀਰਜ ਦੇ ਸਹਿਤ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਜਨ ਪੁਰਖ ਵਿਸਾਰ ਕੈ ਲੱਗੀ ਮਾਇਆ ਧੋ। ਉਹ ਹਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਰਿਆਂ ਭਰਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹਰ ਹਰਤੀ ਪਾਪਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰਨ ਵਾਲਾ, ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਸੱਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਸਾਜਨ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਾਪ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਵੇਗਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਆ, ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਡੈਡੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ। ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ।
ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਈ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਾਂ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਤੀਜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਮੰਨਿਆ, ਚੌਥਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕਲੋਜ਼ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਨਿਆ, ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਘਰ ਕੀ ਨਾਰ ਬਹੁਤ ਹਿਤ ਜਾਸਿਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਚਨ, ਸਦਾ ਰਹਿਤ ਸੰਗ ਲਾਗੀ, ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਨਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਣਾ, ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਤਮ ਪਲਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਅਸਲ ਸੱਜਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀ ਹੈ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਾਹ। ਅਸਲ ਸੱਜਣ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੱਜਣ ਸਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗਿਆ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਬਸਨ। ਸੱਜਣ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜਨ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਅਸਲ ਸੱਜਣ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਸੱਜਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਰ ਸਾਜਨ, ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਸਲ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਖ, ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਏਕਾ ਪੁਰਖ ਸਬਾਈ ਨਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਸਾਰਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਲੱਗੀ ਮਾਇਆ ਧੋ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਧੋ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਾਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਧੋਖਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤਰ ਨਾ ਸੰਗ ਧਨਾ, ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਕਲੱਤਰ ਇਸਤਰੀ, ਤੇ ਨਾ ਧਨ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਥ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਰ ਅਵਿਨਾਸੀ ਉਹ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੈ ਸਗਲ ਮਥੇਨਾ। ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤਿਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਘਰ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ, ਮੋਟਰਾਂ, ਕੋਠੀਆਂ, ਪੈਸਾ, ਮਾਇਆ, ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੈ ਸਗਲ ਮਥੇਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਥੂਲ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਚਿਰੰਜੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਰ ਅਵਿਨਾਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਵਿਨਾਸੀ ਹੈ। ਨਾਸੀ ਕਹੀਏ ਨਾਸ਼ਵੰਤ, ਤੇ ਅਵ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਲਟ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਗਿਆ, ਵਿਰੋਧਾ ਭਾਵ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਵਿਨਾਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਕਦੇ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਪਲਚ ਪਲਚ ਸਗਲੀ ਮੋਈ ਝੂਠਾ ਧੰਦਾ ਮੋਹ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਰੇ, ਉਹ ਪਲਚ ਪਲਚ ਕੇ ਖੱਪ ਖੱਪ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਹਾਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਅੱਗੇ ਲਈ ਹੈ ਕੋਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਮਨ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸੈ, ਤਿੰਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੂਟੈ, ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ ਨਿਮਕ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੁਟੈ। ਸਿਰਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਿਵੇਗਾ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਜਗਾਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਨੇ, ਉਗਰਾ ਲੈਣੇ ਆ, ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਜੈ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਤਪਤ ਬਹੁ ਕਾਮ, ਤਹਿ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਮ ਉਪਰ ਸ਼ਾਮ। ਇੱਕ ਸਾਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਅੱਗੇ ਲਈਆ ਕੋਈ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖੋਹੇ ਜਾਣੇ ਆ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ। ਦਇਓ ਵਿਸਾਰ ਵਿਗੋਚਣਾ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਦਇਓ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ, ਯਈਏ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਾਲ ਹੈ, ਦੱਦਾ ਈੜੀ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰੀ, ਤੇ ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਇਓ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਰਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦਾ ਸਾਡਾ। ਉਸ ਪ੍ਰੇਰਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਕਹੀਏ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗੋਚਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਤੰਗ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਬਿਨਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਿਨਾ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ।
नाल निभण वाला नहीं है। प्रीतम चरणी जो लगे तिन की निर्मल सोए। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਏ, ਜੁੜ ਗਏ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਆਂਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਤਿਨ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਏ ਕਹੀਏ ਸ਼ੋਭਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਿਰਮਲ ਮਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਨਿਰਮਲ ਵਡਿਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੇ ਰੇ ਦਰਗਾਹ ਕਹੈ ਨਾ ਕੋ ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸੁਖ ਦੇ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀ ਮੋਹਰ ਛਾਪ ਲਾ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ। ਹੁਣ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੋ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਸਮਝੀਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸਦਾ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਵੀ, ਪੁੰਨੀਆਂ ਦੇ ਵੀ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ? ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਆਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਸਾਈਆਂ ਧੰਨਾ ਵਡ ਭਾਗਾ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਣਾ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਕੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਬਣੇਗਾ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਚਲੇ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਰਹੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਵੈਸਾਖ ਸੁਹਾਵਾ ਤਾਂ ਲੱਗੈ ਜਾਂ ਸੰਤ ਭੇਟੈ ਹਰ ਸੋਏ। ਇਹ ਵੈਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਵੈਸਾਖ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਾਖ ਰੂਪੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਤ ਭੇਟੈ ਹਰ ਸੋਏ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੇਟੈ ਹਰ ਸੋਏ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤ ਦੇ ਸੰਗੀ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭੇਟੈ ਹਰ ਸੋਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਨ ਪਦਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਦਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ, ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸਕਾ ਚੇਰਾ। ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਚੇਲੇ ਹੀ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਥੋੜੇ ਰੁਪਈਏ, ਥੋੜੇ 1000 ਰੁਪਈਏ, ਥੋੜੇ 100 ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਲੱਕੜ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਲੱਕੜ ਉਸੇ ਫਰਨੀਚਰ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਲੱਕੜ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਮੰਜੀ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਣਾ ਲਿਓ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੈੱਡ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਸੇ ਕਲਾਥ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸੂਟ 15-15 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਪਾਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਟ ਸਾਹਿਬ ਪਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਸੂਟ ਸਾਹਿਬ ਪਾਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਧੇ ਮੀਟਰ ਦੀ ਪਲਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਲਕ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਸਤੂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਏ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬਸ ਕਰ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣੋ।
रहनी रहे सोई सिख मेरा, ओह साहिब मैं उसका चेहरा। ते ये मर्जी अपनी भी आप साहिब बनना कि चपड़ासी बने रहना। साडा तो साहिब बनने वाले पासे ख्याल ही नहीं जा रहा, असीं तां चपड़ासी बने रहने दे विच ही साध संगत जी अपनी शान समझते हैं। इस करके साहिब बनिए, साहिब का स्वरूप बनिए। खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हो करूँ निवास। आओ